So, where were we in last class? We were about some noises, right? Yes. Okay. Now I would request everyone, please be silent. How to deal with noise during presentation. Last class we talked about different kinds of noises. So we have to keep in mind some things. For example, we have remedy for every noise. So how to deal with the noise. So first of all is environmental noise. We talked about in environmental noise. If possible, try to hold your presentation at a venue free from environmental noise, or make sure there is no noise from outside. Okay, simply. Physiological noise, it is about some people may have hearing problem, impairment, speech. People might have problem with speech and hearing impairment. So communication is needed with sign language proficiency alongside the speaker. Physiological means some people might have problem with hearing. কেউ বাক প্রতিবন্ধী শ্রবণ প্রতিবন্ধী হতে পারে, সেটার জন্য তাদেরকে হিয়ারিং এইড দিয়ে হেল্প করা যেতে পারে। যেরকম আমরা সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে ধরেন what happens during national news, I mean BBC, CNN, what happens in left or right corner, one people just move his or her BTV, even in BTV, they use their body to express their language. So this is one thing. And psychological noise, be aware of emotional and psychological factors that may affect the audience. We have to be careful. Mindful of cultural differences in communication styles, gestures and customs. Seek to understand and respect diverse perspective. For example, cultural difference. In some countries, when we say, আমরা যখন বলি হ্যাঁ বা ইয়েস, তখন আমরা এরকম বলি না। কোনো কান্ট্রিতে এটা বলে নো। It means negative. So there are cultural differences. So we have to be careful about these things. For example, you are giving a presentation where there is a Spanish audience. Some people from Spain. So we have to make sure that they can understand our language. Okay. So clarify any potential misunderstanding due to cultural variations. So misunderstanding gulo cultural variation দ্বারা কি হলো যেটা আমরা clarify করতে পারি. And semantic noise is about sound or the words, about words. So deliver your message with a coherent and convergent theme. Ensure that everyone involved with the communication understand the same terms and concepts. সবাই যেন ঠিকঠাক মতো বুঝতে পারে, ওয়ার্ডগুলো যেন ক্লিয়ার থাকে, কোনো কঠিন ওয়ার্ড ইউজ করা যাবে না। যে আমি কোনো কঠিন একটা ফ্রেজ বা ইউজ করলাম, ইডিয়ম ইউজ করলাম, সেটা মানুষ বুঝলো না। ধরেন অল অফ আ সাডেন, এটা কিন্তু সহজ, এটা আমরা জানি, সবাই জানি। এখন আমরা যদি একটা কঠিন কথা বলি যে ধরেন ইট সাডেনলি স্টার্টেড রেইনিং ক্যাটস এন্ড ডগস, এখন আপনারা বলবেন কুকুর বিড়াল শুরু হলো কেন? সো কুকুর বিড়াল না, দিস মিন্স ক্যাটস এন্ড ডগস মিন। সো এটা আমরা জানি, হয়তো কেউ নাও জানতে পারে, সবাই তো আমরা জানি না। সো এই জিনিসগুলোর ব্যাপারে একটু খেয়াল দিতে হবে যে আমার প্রেজেন্টেশনটা যেন সবাই বুঝতে পারে, ইউনিভার্সালি সবাই বুঝতে পারে। ক্লারিফাই মিনিংস এন্ড ইউজ ল্যাঙ্গুয়েজ দ্যাট ইজ ক্লিয়ার and unambiguous. Avoid jargon that might be confusing. Jargon মানে যে এমন কিছু ওয়ার্ড যেটা কনফিউজিং হতে পারে। আর syntactic noise, it's about the syntax or বাক্যের গঠনটা আর কি, সেটার ব্যাপারে it's important to communicate in a way that aligns with the conventions of the language being used. ভাষাগতভাবে বাক্যটা যেমন একটা বাক্যের কি থাকে, আকাঙ্ক্ষা, আসক্তি, যোগ্যতা, ওগুলো যেন থাকে। Ensure that the audience can easily interpret and comprehend the intended message framed with a sound grammatical structure. আমরা যদি ভুলভাল গ্রামাটিক্যাল স্ট্রাকচার ইউজ করি মানুষ বুঝতে পারবে না। আচ্ছা, আর হলো একটা মেইন একটা আমাদের কি জিনিস, noise within, the inner noise within stage fright, right? আমাদের প্রেজেন্টেশন দিতে আমাদের ভয় কাজ করে, আল্লাহ সবাই কি ভাববে, ও যে হয়েছিল তো আমার দিকে ভাবে তাকায় আছে, ও মনে হয় মানে আমরা খেয়ে ফেলবে আর কি, বাঘ ভাল্লুক মনে হয়। Okay, so it is that number for anxious feeling. Okay, আমার পরে আসতেছি, গল্পের পরে আসছি। So anxious একটা feeling when you have to speak, perform or to be in front of a group of people.
it's like a bundle of butterflies in your stomach, sweaty palms and maybe a shaky voice. পেটের মধ্যে মানে মনে হয় কি প্রজাপতি গুড়গুড় করছে। এটার একটা টার্ম আছে, এটা প্রজাপতি গুড়গুড় করার জিনিসটা, এটা ইন টার্মস অফ শুধু নার্ভাসনেস না, এটা ইন টার্মস অফ লাভ এই শব্দটা ইউজ করা হয়। জানেন না কি জানেন না, এটা একটা টার্ম আছে কোলিওবলস। পেটের মধ্যে যে বাটারফ্লাই করে এরকম এটা নার্ভাসনেসের জন্য হতে পারে, এটা অন্য কোনো ইমোশন যেমন ফলিং ইন লাভ তখন বা এসও সিগনিফিকেন্ট আদারকে দেখলে হতে পারে। সো স্টোমাক হতে পারে, তো সোয়েটি পালমস হাতের তালু ঘটতে থাকে, তারপরে ভয়েসটা কাঁপা কাঁপা হয়ে যায়, এগুলো হলো নার্ভাসনেসের লক্ষণ। ইভেন দো ইউ মাইট বি ওয়েল প্রিপেয়ার্ড এন্ড নো হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু সে অর ডু, দ্য আইডিয়া অফ বিং আচ্ছা কথা হচ্ছে বেশি idea of being in the spotlight or feel a bit scared or uneasy. So ওই টেনশনের জন্য আপনি uneasy feel করতে পারেন না। ধরেন আপনি well prepared কিন্তু টেনশন হচ্ছে। It's a common reaction and many people experience it before things like giving a speech, performing on the stage or even just speaking in a meeting. যে কোনো জায়গায় এটা হতে পারে। তারপর না আচ্ছা so what makes that stage fright, right? এই ইনার নয়েজটা কেন হচ্ছে? আচ্ছা আপনাদের কি মনে হয় কজ কিসের জন্য নার্ভাস কেন হয়? প্রেজেন্টেশন দেওয়ার সময় নার্ভাস ফোনটা সাইলেন্ট করা প্লিজ। আচ্ছা টেনশন হয়, অডিয়েন্সের সাথে টেনশন হয়ে থাকে, স্পিকারের সেলফ ইনডিউস পুয়ার ফেথ ইন হিজ আর কনফিডেন্স লেভেল লো থাকে, তারপরে টেনশন হয়, ফিলিং অফ ফিজিক্যাল আনঅ্যাট্রাক্টিভনেস, মনে হয় যে আমাকে দেখতে ঠিক মতো লাগছে না, ওই ছেলেটা ওই মেয়েটা আমার দিকে ভাবে দেখতেছে কেন, তো এটা একটা ভয়। এগুলো হলো কারণ। ফিয়ার অফ সোশ্যাল মিসম্যাচ, যে আচ্ছা আমি একরকম জামা কাপড় পরে আসছি ওরা আরেকরকম, এটা একটা সোশ্যাল মিসম্যাচ। ফিয়ার অফ আননোন সিচুয়েশনস, আননোন একটা সিচুয়েশন কোনো একটা কিছু একটা হ্যাঁ একটা ইয়া হলো আননোন একটা কিছু হলো। অ্যান্টিসিপেটরি অ্যাংজাইটি, অ্যান্টিসিপেটরি মানে হলো আগে থেকেই ইয়া যে আমার নার্ভাস লাগতেছে, এটা একটা জিনিস। আচ্ছা ওভারকাম কিভাবে করতে পারি? প্রিপেয়ার অ্যান্ড প্র্যাকটিস। সো এটা ইট ইজ আনডাউটেডলি ইট ক্যান বি সেড দ্যাট আপনি যত প্র্যাকটিস করবেন আপনি তত স্টেজ ফ্রাইট। আমরা ছোটবেলায় কি করতাম, আমাদের অনেক ম্যাথ করতাম, অনেক গ্রামার প্র্যাকটিস করতাম। কেন করতাম? যাতে পরীক্ষায় আসলে আমাদের ভুল না হয়। ম্যাথ তো একই ডিজিটের অঙ্ক তো আর আসে না, একটু এদিক সেদিক হয়ে আসে। সো আমরা যেন যে কোনো অঙ্ক দিলে ভুল না করি। So that's why আমরা ইয়া করতাম। Thoroughly prepare your material, knowing your content will boost your confidence. একমাত্র আপনার কন্টেন্টটা যদি আপনি ভালো মতো জানেন তাহলে আপনার কনফিডেন্স লেভেল গ্রো করবে। Practice your speech multiple times, ideally in front of a mirror or friends or family. Familiarity reduce familiarity মানে হলো যে বন্ধু মানে যত পরিচিত হব তত আপনার অ্যাংজাইটি কমবে। সো আপনি আয়নার সামনে প্র্যাকটিস করতে পারেন, আপনি আপনার ফ্রেন্ডের সাথে করতে পারেন, কিন্তু ফ্রেন্ডের সাথে সমস্যা আছে। একজনের দুজন মানুষ হলে ঠিক আছে, কিন্তু আপনার এই যে এতগুলো মানুষ তার মধ্যে আপনারা দুজন প্র্যাকটিস করতেছেন, কি হবে? সবাই হাসাহাসি করবে, এই যে হাজার কথা হবে যেরকম হচ্ছে। সো ওই যে একে গুনগুন পাঁচ বলা হয়, আর তিনে গোলগোল চারে হাত। আচ্ছা আরো কিছু আছে। ইমেজ স্ট্রিমিং, এটা হলো ইটস দ্য প্রসেস অফ ইমেজিনিং অ্যাজ ইফ ওয়ান ইজ প্রেজেন্ট, মানে আপনি নিজেকে কল্পনা করেন যে আপনি কিছু প্রেজেন্ট করছেন। সো সেটা কি? গেট আ ভয়েস রেকর্ডার, প্রেস দ্য রেকর্ড বাটন, ক্লোজ ইউর আইজ এন্ড ইমাজিন দ্য সিন অফ দ্য প্রেজেন্টেশন। তো বন্ধ করে নিজেকে সাজেশন দেন যে আমি এটা ইয়া করছি, আমি ঠিক আছি, আমাকে কেউ দেখছে না। সো আপনি ভুলে যান যে আপনাকে কেউ দেখতেছে। সো আপনার স্টেজ ফ্রাইটের এখানে তো কিছু কিতাবি কথাবার্তা, থিওরিটিক্যাল কথাবার্তা আছে, আপনি এটা ভুলে যাবেন আপনার সামনে কে আপনার দিকে কেমন করে তাকাচ্ছে। ওকে, সো এটা আমরা কিন্তু প্রেজেন্টেশনে আমাদের কাজে লাগবে, সেটা বলছি আর কি। সো হাউ ডাজ ইট ফিল? চোখ বন্ধ করে কেমন লাগছে? হোয়াট ডাজ দ্য রুম লুক লাইক? রুমটাকে এরকম মনে হচ্ছে, নিজেকে অত সাজেশন দেওয়া এটাকে বলে। ইমাজিন দ্য গেস্টস অ্যান্ড এনজয়িং ইউর টক, ইমাজিন দ্য অ্যাপ্লজ অ্যাট দ্য এন্ড। মনে করেন যে অডিয়েন্স আপনার কথাটা ভালো মতো দিচ্ছে, তারপর মানে থিঙ্ক পজিটিভ, আউটকাম উইল বি পজিটিভ। বলে না যে ভালো পজিটিভ চিন্তা করেন, পজিটিভ আউটকাম আসবে। সো আর কি আছে? ইমেজ আছে, ওটা একটা কন্টিনিউয়েশন। দেন স্পিক দ্য টক অ্যালাউড অনটু দ্য রেকর্ডার ফ্রম মেমোরি থেকে যা পারেন রেকর্ড করে দেখেন। এরকম কিন্তু আইএলটিএস এর ক্ষেত্রেও বা যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আপনি কিছু কথা বলে রেকর্ড করে দেখেন, দেখবেন যে আপনার অনেক উচ্চারণে ভুল আছে।
কথার মধ্যে এরকম এই জিনিসটা আর কি এগুলো হবে অবশ্যই হবে, কিন্তু এগুলোর জন্য একটা ইয়া থাকে, লিমিটেশন চলে আসে। লিসেন টু দ্য রেজাল্টটা কি দেখেন। রিপিট দ্য প্রসেস আনটিল ইউ আর হ্যাপি ইউ ক্যান রিমেম্বার দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ডস। মানে আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের কাছে নিজের কাজে নিজে হ্যাপি না হচ্ছেন ততক্ষণ একটু প্র্যাকটিস চালায় যান, সেটা হেল্প করবে। আমরা কি করি, আপনাদের প্রেজেন্টেশন আছে, আপনারা কিছু স্লাইড বানালেন, শেষ, আমরা এটা দেখে দেখে এখন দিয়ে দিই। তো কোনো প্র্যাকটিসের বানা নেই। ওকে, হ্যাঁ প্র্যাকটিস তো করা হয় না, এরকমই হয়। তারপরে আর আছে হলো, ওটা হলো ইমেজ স্ক্রিনিং, এটা হলো ভিজুয়ালাইজেশন। ইমাজিন ইয়োরসেলফ গিভিং আ সাকসেসফুল প্রেজেন্টেশন। আপনি মনে করেন আপনি একটা সাকসেসফুল প্রেজেন্টেশন দিচ্ছেন। Visualization can help build a positive mindset and reduce anxiety. So একটা পজিটিভ মাইন্ডসেট এটা ক্রিয়েট করবে আপনি যদি ভিজুয়ালাইজ করেন, আর আপনার অ্যাংজাইটিটা দূর করবে। আর আছে হলো ডিপ ব্রিদিং। প্র্যাকটিস ডিপ ব্রিদিং এক্সারসাইজেস টু কাম ইউর নার্ভস। ব্রিদিং এক্সারসাইজ আছে যোগাসনের মধ্যে কিছু, ওগুলো আপনার নার্ভগুলোকে রিল্যাক্স রাখবে, মাসল রিল্যাক্স রাখবে। ফোকাস অন স্লো ডিপ ব্রিথস টু হেল্প রিল্যাক্স ইউর বডি অ্যান্ড মাইন্ড। সো আস্তে আস্তে মানে জোরে শ্বাস নেবেন, তাহলে এটা ইয়া করলে বা একটা মানে আপনার প্রেজেন্টেশন আপনাকে ডাক করেছে, আপনি একটা শ্বাস নিয়ে একটা বড় একটা শ্বাস নিয়ে তাহলে নেবেন। সো এই জিনিসটা এখানে ফোকাস করছে। আর পজিটিভ সেলফ টক, রিপ্লেস নেগেটিভ থটস উইথ পজিটিভ অ্যাফার্মেশনস। নিজেকেই ইয়া বলেন যে না আমার নেগেটিভ কিছু হবে না, আমি পারবো। রিমাইন্ড ইয়োরসেলফ অফ ইউর স্ট্রেংথস এন্ড প্রিপারেশন ইউ হ্যাভ ডান। মনে করেন যে আপনার স্ট্রেংথগুলো কি কি আছে, সো আপনার সাথে ম্যাচ করতে হবে যে এই জিনিসগুলো পূর্ব শর্তটা একটা ভালো প্রেজেন্টেশন হওয়ার, সেগুলো ক্রস চেক করবেন যে হ্যাঁ এই পয়েন্টটা ম্যাচ করছে আমার কন্টেন্টটা। সো এগুলো যদি আপনার ম্যাচ করে তখন আপনি কনফিডেন্ট হতে পারবেন। আর আছে ইন্টারঅ্যাক্ট উইথ দ্য অডিয়েন্স, অডিয়েন্সের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে হবে। এনগেজ উইথ অডিয়েন্স বিফোর ইউ স্টার্ট স্পিকিং। যেমন একটা প্রেজেন্টেশন শুরু করে যে ধরেন যে কোনো একটা টপিক, যে সিনেমা হলে মুভি দেখেন, হু ডাজন্ট লাইক টু ওয়াচ মুভিজ, রাইট? আমি করি বা অডিয়েন্সকে আমি বলতে পারি আপনার ফেভারিট মুভির জনরা কি, রোমান্স, অ্যাকশন? সব বেশিরভাগই বোধ হয় অ্যাকশনই বলবে, মেয়েরাও বলবে অ্যাকশনের ইয়েগুলোই ভালো লাগে। যে রোমান্টিক মুভিগুলো একটু বোরিং, রাইট? মুভি ভালো লাগে কিন্তু কেমন ধরনের, জনরা কি? রোমান্টিক মুভি নাকি হরর মুভি নাকি অ্যাকশন অ্যাডভেঞ্চার টাইপের মুভি? হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা। Engage with your audience before you start speaking. This can create a more friendly atmosphere and make you feel more confident or connected. আচ্ছা, use humor. অবশ্যই যে কোনো আমরা যে ক্লাস করাই বা আমরা টিচার থেকে শুরু করে আপনারা যারা প্রেজেন্টার, এনিওয়ান ইউ নিড টু ইউজ হিউমার, রাইট? তো দু একটা পয়েন্ট আমরা এমন কিছু বলি দ্যাট মেক্স ইউ ফিল লাফিং, সো মেক ইউ লাফ। সো আপনার হাসি পায়, আপনারা হাসেন, ওটা হয় কি একটা হরমোন নিঃসরণ হয়, অক্সিটোসিন হরমোন, যে হরমোনটা আপনার স্ট্রেসটা দূর করে। এটা করলে সো লাইটেন দ্য মুডটা লাইট হয়। লাফটার ক্যান হেল্প ইজ টেনশন ইনক্লুডিং ইউর ওন। অডিয়েন্সেরও টেনশন দূর হবে, আপনারও টেনশন দূর হবে। Posture and body language. আপনার body language, posture, maintain good posture and confident body language. আপনার হাত যেন না কাঁপে, আপনার এদিক সেদিক ইতস্তত যেন লুক না থাকে। This not only makes you appear more confident but can also make you feel more. শুধু আপনাকে কনফিডেন্ট করবেই না, আপনার ইনার কনফিডেন্সও চলে আসবে। আর ফোকাস অন দ্য মেসেজ, নট ইয়োরসেলফ। যখন আপনি প্রেজেন্টেশন দিবেন, রিমেম্বার শিফট ইউর ফোকাস ফ্রম হাউ ইউ আর বিং পারসিভড to the message you are delivering. আমি বলেছিলাম আপনাদের কে কি আপনাদেরকে টাকা আছে ওটা মাথায় রাখবেন না, আপনার কন্টেন্টটা মাথায় রাখবেন, সেই অনুযায়ী ডেলিভারি দিবেন বাস। Concentrate on the content rather on your own nervousness. Okay, ওই দিকে তাকানোর সময় নেই, কন্টেন্টটা আপনাকে বলতে হবে। আর হলো মেইনটেইন গুড পশ্চার and confident body language. This not only makes you appear more confident, আচ্ছা it can also make you feel more, আচ্ছা এটা বলেছি। আচ্ছা, concentrate on content rather than your own nervousness. আচ্ছা, an effective orator communicates with passion and empathy about issues that hold significance for others. আবেগের সাথে এবং এমপ্যাথির সাথে এমন কিছু টপিক নিয়ে বলে যেটা তার অডিয়েন্সকে কানেক্ট করবে। ক্যাপচারিং দেয়ার অ্যাটেনশন বাই মেকিং ইট পার্সোনালি রিলেভেন্ট হয়। যেমন লাস্ট ক্লাসে স্ট্রেস নিয়ে একটা ভিডিও দেখিয়েছিলাম, সো পার্সোনালি অডিয়েন্স কানেক্ট হতে পেরেছে প্রেজেন্টারের সাথে। সাইমultaneously it is
crucial for the speaker to uphold his or her own convictions steadfastly. সেই সাথে অডিয়েন্সও নিজের সাথে রিলেট করতে পারবে। Sacrificing our values for the sake of others' approval or compromising integrity for momentary validation is unacceptable. অন্যের জন্য নিজেকে চেঞ্জ করে ফেলেন, নিজের কন্টেন্ট চেঞ্জ করে ফেলেন, এরকম আবার করবেন না। While the adjunct speaker aligns with the sentiments of the audience, it should be within the framework of their own principles. নিজেদের মূলনীতির মধ্যে ঠিক থাকবেন, তাহলেই চলবে। This may involve advocating for or against a particular stance. কোন একটা যুক্তির পক্ষে বা বিপক্ষে আপনি থাকতে পারেন, কিন্তু আপনাকে কনফিডেন্ট থাকতে হবে যে আপনি ধরেন যে আপনি এটাতে কোনো ভুল নেই। ধরেন আপনি মুভি দেখবেন, বাসায় বসে দেখলেন, আপনি এখন মনে মনে আপনি ভাবছেন এটা আমার পয়েন্ট হয়ে যাবে। নো, এরকম কিছু না। It requires a nuanced recognition of the disparity between what people desire and what they believe they desire. So মানুষ যেটা মানে ডিজায়ার করে সেটা সেরকম করেই হতে হবে এমন কিছু না। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস আছে, স্টোরিজ অ্যান্ড স্টোরি টেলার্স, এটার উপরে প্রশ্ন আসবে। Storytelling in presentation is the art of conveying information, messages or ideas through a narrative structure. এখন আপনারা মনে হতে পারে যে আমি প্রেজেন্টেশনে যে 3 মিনিটের স্টোরিটেলিং এখানে কোথেকে আসছে, কিন্তু আপনারা দেখেন আমরা কিন্তু ওই যে স্ট্রেস রিলেটেড যে প্রেজেন্টেশনটা দিয়েছি ওখানে কিন্তু স্টোরিটেলিং হয়েছে, করা হয়েছে। কিভাবে দেখতেছি, দেখাচ্ছি। It involves crafting compelling and engaging a story that captures audiences' attention, resonates with their emotions and experience, and effectively delivers a message. Audience এখানে কানেক্টেড হবে। এবার একটা সাকসেসফুল একটা মেসেজ দেওয়া হয়। কোনো সমস্যা ভিডিওতে? ও আচ্ছা, পিছনে লাগবে না। স্টোরিজ আচ্ছা it often involves characters, a plot, a setting, and a conflict, allowing the audience to immerse themselves in the narrative. নিজেকেও ওই ন্যারেটিভের মধ্যে ঢুকে যেতে স্টোরিটেলিংকে সাহায্য করে। By weaving together elements, আচ্ছা দুজনের স্টোরির মাধ্যমে জিনিসটা আন্ডারস্ট্যান্ডেবল হচ্ছে, মেমোরেবল হচ্ছে এবং ইম্প্যাক্টফুল হচ্ছে। Storytelling transcends more facts and figures. It creates a vivid, relatable experience. It often involves characters. যেটা বলেছি impactful. আচ্ছা, engagement. Stories captivate and maintain the audience's interest, encouraging active participation and deeper connection. Memorability. Narratives are more memorable than আচ্ছা ধরেন আপনি কোনো তথ্য পাত্র দিচ্ছেন, এগুলোর থেকে আপনি যদি কোনো গল্প বলেন এটা বেশি হলো ইফেক্টিভ। আবার যে কোনো জিনিস অডিও এবং ভিজুয়াল শোনাও যাচ্ছে এবং দেখাও যাচ্ছে, এই জিনিসটা কিন্তু মুখস্থের জন্য মানে বোঝার জন্য আরো বেশি ইফেক্টিভ। যেমন আজকালকার যে 10 মিনিটস স্কুল টাইপের কনসেপ্টগুলো এখানে এত সুন্দর সুন্দর করে বোঝায়, ফিজিক্স কেমিস্ট্রি। আমরা ছোটবেলায় খুব কঠিন লাগতো ফিজিক্স কেমিস্ট্রি জিনিসগুলো, এখন মনে হয় যে হ্যাঁ পর্যায় সারণী, পিরিয়ডিক টেবলস কত ইজি। আগে এত ছিল না, সহজ ছিল না এই জিনিসগুলো আর কি। আর এটা অডিয়েন্সকে ইজিয়ার হবে এটা বুঝতে এবং সবকিছু রিকল বা মনে রাখতে সহজ হবে। Emotional connection. Stories evokes emotion, allowing the audience to emphasize with the characters and the message being conveyed. এটা গেল ইমোশনাল হয়ে যাবে অডিয়েন্স আর কি। আর হলো মেইন ইয়া হলো স্টোরি টেলিং আমরা বলি পার্সুয়েশনের জন্য, যেটা খুবই প্রেজেন্টেশনের জন্য জরুরি, যে আপনার কাজে তো পার্সুয়েশন করা, আপনার টপিকটা যেন পার্সুয়েট করে অডিয়েন্সকে ইয়া করা যায়, ফোর্স করা যায় এখানে একমত হবে। So stories have persuasive power. They can influence your opinions, change their perspectives, and inspire action by appealing to the audience emotion and values. So audienceের ইমোশন বা ভ্যালুগুলোকে ইয়া করতে পারে, প্রভাবিত করতে পারে, এফেক্ট করতে পারে। সিম্পলিসিটি এন্ড ক্ল্যারিটি থাকতে হবে সেটার জন্য। কমপ্লেক্স আইডিয়াস ক্যান বি সিম্পলিফাইড। কমপ্লেক্স আইডিয়াগুলো সিম্পল করে ক্লারিফাই করে স্টোরিতে বলা হয়, যেটা আরো ইজিয়ার হবে আন্ডারস্ট্যান্ড করতে। সো স্টোরিটেলিং কি জিনিস isn't limited to traditional narratives. নরমাল গল্প না, it can take a various forms including anecdotes. বলেছিলাম গত ক্লাসে অ্যানেকডোট ছিল, এটা পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্সের কথা ছিল। কেস স্টাডিজ, লতে যেমন কেস স্টাডিজ থাকে, টেস্টিমোনিয়ালস অ্যান্ড ইভেন মেটাফোরও ইউজ করা যায়। যেমন বাসাটা কি, এটা কি বাসার চুল নাকি পাখির বাসা, এটা হলো মেটাফোর, এটা এক্সাম্পল আর কি। Its effectiveness lies in its ability to make the message relatable, impactful, and memorable. Acha, persuasive presentation aims to influence the audience's belief, attitude, or actions by compelling them to adopt the presenter's viewpoint. মানে আপনার ভিউপয়েন্টে যেন অডিয়েন্স মানতে বাধ্য হয়, একটা আপনার সাপোর্টের যে ইয়াগুলো সেগুলোতে যেন ইয়া হয়, তারা কনভিন্স হয়। Persuasive presentation can take various forms such as
সেলস স্পিচেস, অ্যাডভোকেসি যে স্পিচগুলো আছে, তারপরে ফান্ড রেজিং অ্যাপিলের জন্য, ইভেন পলিটিক্যাল ক্যাম্পেইনিং যে আমেরিকায় যে ভোট হয় বা দেশে ভোট হয়, ক্যাম্পেইনিং, এগুলো এক ধরনের পার্সোনালিস্টিক প্রেজেন্টেশনের একটা নমুনা। They require a strategic approach. একটা কিছু তো স্ট্র্যাটেজি আছে, so that combines effective communication skills লাগবে এটার জন্য, deep understanding of the audience কেমন এটা বুঝতে হবে, and the ability to present a compelling argument for desired outcome. ধরেন আপনি ভোট ক্যাম্পেইনে গিয়েছেন, অডিয়েন্সকে বুঝবেন, তো ধরেন ওই জায়গায় স্যানিটেশনের সমস্যা, টিউবওয়েল নাই, টয়লেটের সমস্যা, আপনি ওইখানে গিয়ে আশ্বাস দিলেন যে আপনি আগামী 5 বছরে একটা ইয়ার করবো বা কয়েকটা করেও দেখালেন। সো এগুলো হলো পারসুয়েশনের পাওয়ার। ওকে, এরকম করে আপনি অডিয়েন্সকে গ্র্যাব করতে পারবেন, অডিয়েন্সের অ্যাটেনশন গ্র্যাব করতে পারবেন। তাহলে এই জিনিসগুলো দেখবেন, আপনার প্রেজেন্টেশন যখন প্রিপেয়ার করবেন, আলটিমেটলি দেখবেন নোয়িং দ্য অডিয়েন্স বোঝার চেষ্টা করবেন, মানে অডিয়েন্স কি চায় সেরকম করে স্ট্রাকচারিং দ্য কন্টেন্টটা সেভাবে স্ট্রাকচার করবেন, ইউজিং ভিজুয়ালস ইফেক্টিভলি, ভালো মতো ভিজুয়াল ইফেক্টিভলি ইউজ করতে হবে, ডেলিভারিং উইথ কনফিডেন্ট থাকতে হবে আপনাকে, অ্যাডিং ইন্টারঅ্যাক্টিভিটি, অডিয়েন্সের সাথে আপনি গল্প বললেন, আপনার ওটা জানেন না কিরকম করে, এনশিওরিং ইউর কন্টেন্ট ইজ টপ নচ, যে আপনার কন্টেন্টটা যে টপ নচ সেটাও মেনশিওর করতে হবে। কারণ আপনি অডিয়েন্সকে একটা কিছু বললেন, এটা অডিয়েন্স অলরেডি জানে, অলমোস্ট জানে, সো এরকম কোনো টপিক ইউজ করবেন না, মানে যেটা কোনো তথ্যপত্র দিবেন, যেমন কিছু না যে সেখান থেকেই শুরু করবেন যেটা অডিয়েন্স জানে না, যতটুকু জানে না সেখান থেকে শুরু করবেন। আর কয়েকজন তো আমাকে কিছু ব্লুপ্রিন্ট দেখে গিয়েছেন যে কিভাবে প্রেজেন্ট করবেন, সো ওগুলো ঠিক আছে, আমি ইয়া বলে দিয়েছি যে পয়েন্ট ঠিক আছে। আর আমার খালি একটা প্রশ্ন একটা বাকি আছে এখন, সেটা হলো ওই যে 6 steps of successful presentation। এটা আচ্ছা, আপনাদের 3 তারিখে এক্সাম আছে না? প্রেজেন্টেশন 3 আর 5, সো 3 আর 5 তারিখে আছে। সো আমি ওই দিন এটা বাকিটুকু এই একটা প্রশ্ন করার প্লাস আপনারা প্রেজেন্টেশনটা দেবেন যে কয়জন আছে, ঠিক আছে? দেখা যাবে যে স্টুডেন্ট কম হলো, সো তো সমস্যা না, আমি কোশ্চেন